Good morning, my dear students. This is Unit 4 P&S CVPS Large Samples Lecture 13. Problem continuation. Problem 11. Among 900 people in a state, 90 are found to be chapati eaters. Construct 99% confidence interval for the true proportion. So, what is given here? మనము 1 2 3 4 5 అనే స్టెప్పులు వెయ్యం, కాన్ఫిడెన్స్ లిమిట్స్ కట్టేసి వదిలేస్తాం. ఇది కూడా 7 మార్కులు అడుగుతున్నాడు ఎగ్జామ్స్లో. అప్పుడప్పుడు ఇలాంటివి కూడా అడుగుతున్నాడు. గివెన్ సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపిల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 900. Number of chapati eaters x is equal to 90. Sample proportion P is equal to 90 by 900. So 0.1. Q is equal to 1 minus P, 1 minus 0.1, 0.9. Confidence interval is ఇది పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్కి శాంపుల్ ప్రపోర్షన్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ వ్యాలిడా ఇన్వాలిడా ఆ టైప్ ప్రాబ్లం కాదండి. ఇది కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వల్ లిమిట్స్ కనుక్కునే ప్రాబ్లం. కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వల్ ఈజ్ ఫార్ములా ఏంటంటే స్మాల్ p మైనస్ z∝/2 √pq/n. స్మాల్ p ప్లస్ ఆర్ మైనస్ z∝/2 pq/n. ఇప్పుడు స్మాల్ p అంటే 0.1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ z∝/2 99%కి 2.58 √pq 0.1 ఇంటూ 0.9/n 900 -1 ప్లస్ ఆర్ 0.1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2.58 ఈ వాల్యూ కడదాం. సో కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వల్ p ప్లస్ ఆర్ మైనస్ z∝/2 √pq/n. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా 0.1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2.58 99% TTT టోటల్ టెస్ట్ z∝/2 2.58 ఫ్రమ్ టేబుల్స్ 2.58 ఫ్రమ్ టేబుల్స్. So 0.1 plus or minus 2.58. Simplifying, we get first time take minus sign, second time you take plus sign. So this is the interval of confidence limits 0.075, 0.125. This is the correct way of doing the problems. Problem 12. In a random sample of 400 industrial accidents, it was found that 231 were due at least partially to unsafe working conditions. Construct a 99% confidence interval for the corresponding true proportion. Solution. Sample size small n is equal to what is given in the problem 400. Number of unsafe working conditions
231 sample proportion means probability. Small p is equal to 231 by 400 0.5775. Q is equal to 1 minus p 1 minus 0.5775 0.4225 root over pq by n value 0.5775 into 0.4225 by 400 is equal to 0.0247. Confidence interval formula. Small p plus or minus z alpha by 2 root over pq by n. Small p 0.5775 plus or minus 2.58 into this value 0.0247. 0.5775 plus or minus. Solution. Sample size n is equal to 400. Number of unsafe working conditions 231. So sample proportion small p is equal to 231 by 400. So we get confidence interval formula. Substituting, simplifying, we get this interval. Observe carefully. In this model, last problem. In a random sample of 100 packages shipped by air freight, 13 had some damage. Construct 95% confidence interval for the true proportion of damaged package. Given sample size n is equal to 100. Number of damaged packages x is equal to 13. Sample proportion small p is equal to 13 by 100 0.13. Q is equal to 1 minus p 1 minus 0.13 0.87 root over pq by n value 0.034 using calculator. 95% confidence limits for the population proportion of p of damaged packages are. ఇంత రాస్తే ఇంత పెద్ద సెంటెన్స్ రాయాలి, లేదంటే సింపుల్గా కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వల్ ఈజ్ అని రాసేయచ్చు. స్మాల్ p ప్లస్ ఆర్ మైనస్ z alpha by 2 రూట్ ఓవర్ pq by n. 95% టూ టైల్ టెస్ట్లో z alpha by 2 1.96 ఫ్రమ్ టేబుల్స్. ఆల్రెడీ ఇవన్నీ చెప్పానండి, ఇవన్నీ మీకు చెప్పాను. మీరు ఈ లెక్చర్ చూస్తే అర్థం అవ్వాలంటే అర్థం కాదు. అందరూ తెలివైన పిల్లలే, కొంచెము ఆలోచన చేయండి. ఇది చైన్గా ఉండే సబ్జెక్టు. దీని ముందు లెక్చర్ అర్థమైతే కానీ ఇది అర్థం కాదు, దాని ముందు అర్థమైతే కానీ అలా ఒక లెక్చర్ తర్వాత ఒక లెక్చరు, ఒక థియరటికల్గా కాన్సెప్ట్స్ ఫార్ములాస్ బేస్డ్గా సబ్జెక్ట్ అలా వస్తూ ఉంటుంది. మధ్యలో బ్రేకులు ఇచ్చేసారనుకోండి అర్థం కాదు. ముందు మొదలుగా నుంచి చూసుకోవాల్సిందే. మొదలుగా నుంచి మీరు చక్కగా ప్రిపేర్ అయ్యుకుంటూ వస్తే ఎంతో నీట్గా చక్కగా ప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఎగ్జామ్స్లో. అంత మంచి సబ్జెక్ట్ ఇది. నేను మాటిమాటికి అదే చెప్తున్నాను. మీరు ఇర్రెగ్యులర్గా ఉండి అప్పుడప్పుడు వచ్చి అప్పుడప్పుడు నాకు అర్థం కావట్లేదు, నీకు ఇదేదో కష్టమైంది, ఇదేదో చెప్పడం చేత కావట్లేదు, నాకు నా 36 ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా నాకు రావట్లేదనో, లేదంటే మీకేదో భయం వేసిపోయి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయానో, వీడియో లెక్చర్స్ పెడుతున్నాను నేను. శుభ్రంగా చూడండి, వాటిని చక్కగా ప్రిపేర్ అవ్వండి, వినండి. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చోండి ఆ వీడియో లెక్చర్ ముందు. అర్థం కాకపోతే ఫోన్ చేసి అడగండి నాకు. ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇది.
నేను నా బాధ తప్ప మీకు అర్థం కావట్లేదు, ఎలా నేర్చుకోవాలో తెలియట్లేదు మీకు. చూడగానే అర్థమైపోవాలి ఎట్లా అర్థమవుతుంది? దీనికి ఏదో బేస్ ఉంటుంది, దీని వెనకాల ఏదో కథ ఉంటుంది, దాని వెనకాల ఏదో కథ ఉంటుంది. అలా గ్రాడ్యువల్గా అన్ని లెక్చర్స్ చూస్తే కానీ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ రావు. సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోథిసిస్ ఆఫ్ difference of proportions method. Let P1 P2 be the sample proportions in two large random samples of sizes n1 and n2 drawn from two populations having proportions capital P1 and capital P2. Symbols are very important. Population proportions ki capital letters use చేస్తాం, శాంపుల్ ప్రపోర్షన్స్కి స్మాల్ లెటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. సరే, ఆ 5 స్టెప్సే యూనిట్ అయ్యే వరకు, ఆ 5 స్టెప్సే అని చెప్పాను నేను మీకు. నంబర్ 1, నల్ హైపోథిసిస్ H0 P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2, క్యాపిటల్ P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ P2. పాపులేషన్కి సంబంధించినవి రాయాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ. ఆల్టర్నేట్ హైపోథిసిస్ H1 3 కేసులు ఉంటాయి, నాట్ ఈక్వల్ టు 2 tail test, గ్రేటర్ దెన్ 1 tail test, లెస్ దెన్ 1 tail test. లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ LOS ఆల్ఫా పర్సెంట్ 1% ఇవ్వచ్చు, 5% ఇవ్వచ్చు. టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ 3 వేస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఏ క్యాపిటల్ P1 అండ్ క్యాపిటల్ P2 ఆర్ నోన్ అంటే గివెన్, అంటే పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్స్ వాడిస్తే. జెడ్ ఫార్ములా క్యాపిటల్ P1 మైనస్ క్యాపిటల్ P2 బై రూట్ ఓవర్ P1 Q1 క్యాపిటల్ లెటర్స్ బై N1 P2 Q2 capital letters by N2, where Q1 is equal to 1 minus P1, Q2 is equal to 1 minus P2. B, next formula. Suppose P1 and P2 are not known and not given. Here small p1 small p2 are given. Capital P1 capital P2 ఇవ్వలేదంటే స్మాల్ p1 స్మాల్ p2 ఇస్తాడు ప్రాబ్లంలో, శాంపుల్ ప్రపోర్షన్స్ ఇస్తాడు. జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P1 మైనస్ P2 బై రూట్ ఓవర్ P1 Q1 బై N1 ప్లస్ P2 Q2 బై N2. Q1 1 మైనస్ P1, Q2 1 మైనస్ P2 ఫార్ములా ఇవన్నీ మీకు వచ్చినవే. సి ఇలా చేయడం ఇష్టం లేకపోతే ఇలాగ చేసుకోవచ్చు. ఫైండ్ స్మాల్ p N1 P1 ప్లస్ N2 P2 by N1 plus N2, where small q 1 minus p. Now your test statistic is z is equal to P1 minus P2 root over PQ into 1 by N1 plus 1 by N2. నేను ఈ ఫార్ములానే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను. సో వీ గెట్ క్యాలిక్యులేషన్ వాల్యూ CV. ఏదో ఒక మెథడ్లో క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ వస్తుంది. Fourth step, we get tabulated value z at alpha percent LOS from tables. TTT అయితే z alpha by 2 సింబల్ వేస్తావు, 1 tail test అయితే z alpha సింబల్ వేస్తావు. ఫైనల్ డిసిషన్, ఇఫ్ CV less than TV, calculated value less than tabulated value, we accept null hypothesis at alpha percent LOS. If CV greater than TV, we reject null hypothesis at alpha percent LOS. This is the methodology. We have to do the problems, very important problems. Problem 1, random samples of 400 men and 600 women were asked whether they would like to have a flyover near their residence. 200 men and 325 women were in favor of the proposal. Test the hypothesis that proportions of men and women in favor of the proposal are same at 5% level of significance. Solution. You write given sample sizes N1 400, N2
600, N1 400, N2 600. Out of these favorable men to the proposal 200, this is your x1. Favorable women to the proposal 325, this is x2. Sample proportion of men small p1 is equal to x1 by n1, x1 by n1, x1 by n1, 200 by 400, 1 by 2, 0.5. Sample proportion of women P2 is equal to x2 by n2, 325 by 600 is equal to 0.541. So there are three methods are there for getting the test statistic. Better to use C model. For getting C model, what is your small p? N1 P1 plus N2 P2 by N1 plus N2. N1 400 into P1 0.5 plus N2 600 into 0.541 by 400 plus 600. This is nothing but using calculator 0.525 from this small q 1 minus p 1 minus 0.525 is equal to 0.475. Now you write according to methodology. First step, null hypothesis H naught, capital P1 is equal to capital P2. What is the meaning of this? That is, there is no significant difference between the opinion of men and women as far as proposal of flyover is concerned. యాక్చువల్గా ఇంత సెంటెన్స్ రాయాలి, బాగుంటుంది. రాయలేమంటే మెథడాలజీ ప్రకారం P1 is equal to P2 రాసి ఊరుకోండి. మరి ఏం చేస్తారు ఇంత సెంటెన్స్ రాయలేకపోతే? ఆల్టర్నేట్ హైపోథిసిస్ H1. కొన్ని ప్లేసుల్లో మెన్ ప్రపోజల్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు,
ఉమెన్ ప్రపోజల్ తక్కువ ఉండొచ్చు. కొన్ని ప్లేసుల్లో మెన్ ప్రపోజల్ తక్కువ ఉండి ఉమెన్ ప్రపోజల్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఎక్కువ తక్కువలు ఉంటాయి కాబట్టి క్యాపిటల్ P1 నాట్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ P2. టూ టైల్డ్ టెస్ట్ అండి, టూ టైల్డ్ టెస్ట్. క్యాపిటల్ P1 నాట్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ P2 గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. సెకండ్ పాయింట్, లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆల్ఫా 5% ఇచ్చాడు ప్రాబ్లంలో. 5%, 5% అంటే 0.05. థర్డ్ వన్, టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ Z is equal to formula small p1 minus small p2 by root over small p into small q into 1 by n1 plus 1 by n2. Small p1 0.5 minus 0.541 by root over small p 0.525 into 0.475 1 by n1 400 ప్లస్ 1 by 600. కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. ఎలా పడితే అలా చేసేస్తే క్యాలిక్యులేషన్స్ వచ్చేవి. మైనస్ 1.28 ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ వచ్చిందో మాడ్ తీసుకోవాలి. పాజిటివ్ వస్తే మాడ్ తీసుకోకర్లా, నెగిటివ్ వస్తే మాడ్ తీసుకోవాలి. సో మాడ్ మైనస్ 1.28 అంటే 1.28. సో సివి అంటే క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ. చాలాసార్లు చెప్పాను కాబట్టి సివి అని రాస్తాను. ఇక సివి ఈజ్ 1.28. అంతకుముందు మోడల్ అయ్యింది కదా. టేబులేటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ జెడ్ ఎట్ 5% LOS ఈజ్ 2 టెల్డెస్ కాబట్టి జెడ్ ఆల్ఫా బై 2 సింబల్ వేస్తాం. అది 1.96. That is tabulated value. TV is 1.96. Final decision. Since CV 1.28 to 1.96 less than TV, we accept null hypothesis at 5% LOS. At 5% LOS. Therefore, there is no difference of opinion between men and women as far as proposal of flyover is concerned. ఇంత సెంటెన్స్ రాయలేకపోయారు అనుకోండి, క్యాపిటల్ P1 ఈజ్ కూడా క్యాపిటల్ P2 అని రాసేయండి. దట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ P2 అని రాసి వదిలేయండి. అదొకటి రాసినా పర్వాలేదు. నేను చెప్పడం కరెక్ట్గా చెప్పాలి కదా, నేనే తగ్గించి చెప్పకూడదు యాజ్ ఏ టీచర్గా. అన్నీ మంచి ప్రాబ్లమ్సే. మీకు ఈ ఇయర్ ప్రతి యూనిట్లోనూ యూనిట్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, ప్రాబ్లమ్స్. ఆ యూనిట్ వైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటే మొత్తం అన్నీ వాటిలోనే మీకు ఎగ్జామ్స్కి వస్తాయి. ఈ మాట నేను ఇట్లా అనకూడదు, అందులోనే లెక్చర్లో అనేస్తున్నా, బయటగా మీకు చెప్పకూడదు. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చేసుకుంటే మీకు వాటిల్లోనే వస్తాయి, చేసుకోవచ్చు. అలాగే మిడ్ కాడ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాం,
వాటిలోనే వస్తాయి. అలాగే ఫైనల్ కార్డ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాం, వాటిలోనే వస్తాయి. కాకపోతే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినవన్నీ చేసుకోవాలి, వదలకూడదు. ఇచ్చినవన్నీ చేసుకోవాలంటే ప్రతి ప్రాబ్లం నేను చెప్పాలి. నేను చెప్పకుండా మీకు రావు. ఒకసారైనా వినాలి, ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే వస్తాయిలేండి, కాదంటలేదు. తెలివైన పిల్లలు లేరు అని నేను కొంచెం లాజిక్ ఎక్కడన్నా మీకు ఎందుకు నాట్ ఈక్వల్ టు, ఎందుకు గ్రేటర్ దాను, ఎందుకు లెస్ దాను అనే మీనింగ్ కోసం నా హెల్ప్ కావాలి మీకు. ఏ ఫార్ములా ఎప్పుడు వేయాలి, ఏ ఫార్ములా ప్రకారం చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది, అవన్నీ గైడెన్స్ కావాలి మీకు. దానికి నేను చెప్పాల్సిందే, తప్పదు. అది గైడెన్స్ లేకుండా వెళ్ళారనుకోండి, ఏది పడితే రాసి వస్తారు, ఎలా పడితే అలా రాసి వస్తారు, తప్పుతారు. గైడెన్స్ ప్రకారం వెళ్ళారనుకోండి, చక్కగా మంచి మార్కులతో ఫస్ట్ క్లాస్ 90% మార్కులతో చక్కగా పాస్ అవుతారు.